సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఏం నేర్చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో బాక్స్ మోడల్ గురించి చూసాం గైస్. సో బాక్స్ మోడల్ లోపల లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఎలా అప్లై చేయాలి, లైక్ బార్డర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి, బార్డర్ రేడియస్, మార్జిన్, ప్యాడింగ్. సో ఇవి నేర్చేసుకున్నాం గైస్. ఓకే, సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సిఎస్ బాక్స్ మోడల్, వాట్ ఈస్ సిఎస్ బాక్స్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇట్స్ ద కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు అప్లై బార్డర్స్, మార్జిన్స్ అండ్ ప్యాడింగ్స్. So see guys, I'm going to show you. So just a small assignment, right? So in that, how to insert icon and that image, only two parts are given you. So same, I'm going to take the same file again. So ఇక్కడ నేను bg.html అంటున్నాను చూడండి. సో దీనిలో నేను ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఒక సెర్చ్ ఐకాన్ ఎలా తీసుకోవాలి చూడండి. సో సింపుల్, so cs file name like here bg2.css, okay, bg2.css. so after heading, just I am going to take the one div guys. దీని తర్వాత ఒక div తీసుకుంటున్నాను, div class like search. సో మీరు ఏది తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా you have to take one div guys, okay. even search అయినా image అయినా ఏదైనా you should take one image, okay, right. so today onwards, okay. next search, I am going to take the input guys, input. So type is equal text, name like search, okay, and you can take the placeholder, you can write search, okay. So now you'll get like this. So by default you'll get like this. So now I'm going to apply cs property for this div guys. So ఇప్పుడు ఈ div కి cs properties అప్లై చేస్తున్నాను first. So after heading, just I'm going to place that search. So first I want to apply same margin, right. So you have a left, you have here, we have a 100% pixel, same margin I'm going to apply. So margin same top and bottom like 10 pixel, left and 100 pixel guys, okay. And then after in search we have a in search div, so we have a input guys. That input I'm going to apply with 100%. now you'll get like this, okay. So by default every element has, we have default some padding and something, so that's why you're getting like that guys. So on top of that I'm going to apply for input padding like 10 pixel guys, okay. So how it will calculate, so simply చూడండి విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందంటే మీ కంటెంట్ విడ్త్ ప్లస్ ప్యాడింగ్ ప్లస్ బార్డర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు విడ్త్ మీరు ఒక 100 పిక్సెల్ ఇచ్చేసారు, ప్యాడింగ్ 10 పిక్సెల్ అంటే అది లెఫ్ట్కి 10 అవుతుంది, రైట్ 10 అవుతుంది మళ్ళీ అలా, అండ్ దాని తర్వాత బార్డర్ యాడ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో దీని గురించి మనం ఒక ప్రాపర్టీ చెప్తాను, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాపర్టీ రోజు. సో గైస్, సో దట్స్ వై యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ గైస్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై సపోజ్, ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద బార్డర్ రేడియస్, border radius like 30 pixels. So now I'm going to insert one image guys. Just I'm going to take the one image. We'll discuss later about the icons. మనం ఐకాన్స్ మళ్ళీ మనం నేర్చుకుందాం. ప్రస్తుతానికి ఒక సెర్చ్ ఐకాన్ తీసుకుంటున్నా. సో ఫ్లాట్ ఐకాన్స్ లోపల నీట్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి, వీటిని నీట్ ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐకాన్స్. మళ్ళీ మనం ఐకాన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లియర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ మీరు ఏ సైజులో కావాలంటే సైజులో ఐకాన్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్లోడ్ ఓన్లీ 32 పిక్సెల్ ఐకాన్ తీసుకుంటున్నా, ఫ్రీ డౌన్లోడ్. స్లో ఉందా? Okay, move to your project. So now I'm going to insert that input background guys. Background hyphen image URL, can give the image. So we are in CS folder, right? How can you give the path here? ఇక్కడ path ఎలా ఇవ్వాలి? So this is your image guys. The image in outside of the CSS folder. CS folder బయట ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి?
dot slash search.png. That's it. So because we have that option is, so now you'll get like this. So image small ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, it going to repeat. So which property we need to apply here? Background repeat, no hyphen repeat. So by default you will get only left side. And how can you set right side? Which property we need to apply? Position. మర్చిపోయారా? బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ రైట్ ఇచ్చేయండి, మొత్తం కంప్లీట్ రైట్కి వెళ్ళి. లేదు నాకు అంత కొంచెం రైట్స్ కొంచెం స్పేస్ కావాలి, సో ఫర్ దట్ యూ జస్ట్ అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్ ద ఇన్పుట్ హ్యావ్ 100% ఆఫ్ విడ్త్, యూ కెన్ రెడ్యూస్ లైక్ 98% దగ్గర ఉండమని చెప్తున్నాను ఇలా. So without using any position, of course using position, we have a lot of ways, but we knows only how to insert background images, right? Background image యూస్ చేస్తూనే చెప్పాను మీకు, ఇంకా పొజిషన్స్ యూస్ చేస్తూ మనం డిఫరెంట్గా అసైన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, రైట్ గైస్? సుష్మిత, కార్తిక్, యా. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్, ఇంకేం ఇచ్చాను, ఒక డివ్ తీసుకున్న దాని లోపల ఒక ఇమేజ్ ఇవ్వమన్నాను. సో క్లాస్ లైక్ మెయిన్, సో ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ వన్ ఇమేజ్. So main image, suppose main hyphen image. So simply can apply width 100%. Can take any image also. దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ మీకు ఈ 2 టాస్క్లో ఇచ్చాను. ఒకటేమో చూడండి, ఇప్పుడు మనకు 100% వచ్చేసింది, బట్ ఐ వాంట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్, రైట్? సో సేమ్ margin I am going to apply that main class. So search and main also I want to apply same properties guys. Main hyphen image, you get same. You got it na? So same margin, top to bottom you will get same margin and padding. Guys, understand clearly? Yes, sir. And next we will discuss today, so remaining some basic properties guys. Inkonni basic properties చూద్దాం. So in that so first text properties guys. So first I want to apply, see, so here you have a welcome to heading like welcome to SS lab కదా. సో వెల్కమ్ టు SS lab నేను ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో దాన్ని ఫార్మాట్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటా. ఐ వాంట్ చేంజ్ ఫార్మాట్ లైక్ అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్ ఆర్ టైటిల్ ఆర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ గైస్. సో నేను ఆ ఫార్మాట్ని చేంజ్ చేయాలి, దానికోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Text transform uppercase. So now you will get total uppercase. Text transform lowercase. If you have any capital, you can apply lowercase, guys. Lowercase, uppercase, lowercase, capitalize. You got it now? And next. So how can we apply underlines, guys? You want to apply any underline? So up to HTML we are using only U tag, right? So as of now you can use only text decoration property. Okay, using U tag we can apply underline. Suppose you want to apply a line on top, we don't have anything, right? So for that actually we have property like text decoration, guys. Text decoration underline, ఇలా మనం అండర్లైన్ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్లైన్, లైన్ మీకు టాప్లో కావాలి అంటే కెన్ యూస్ ఓవర్లైన్. ఓవర్లైన్ చూడండి, లైన్ టాప్లో వచ్చేస్తుంది. సో మాకు అది తెలియట్లేదు కదా, కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇచ్చేస్తున్నా. You got it? Like upper line, underline, overline,
అండ్ లైన్ త్రూ ఆల్సో గైస్, రైట్, మనం డెల్ యూస్ చేస్తున్నాం లైన్ త్రూ కోసం. సో అలా డెల్ యూస్ చేస్తున్నా, డెల్ కానీ స్ట్రైప్ కానీ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, ఎస్ ట్యాగ్. సో సేమ్ లైక్ దట్ విల్ గెట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ త్రూ లైన్. సపోజ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ అప్లై సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ గైస్. సో ఈ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అనే ప్రాపర్టీ మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం ఒక ఎలిమెంట్కి. ఏంటా ఎలిమెంట్? ఏ ట్యాగ్? యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా, యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకొని మీకు డిఫాల్ట్గా అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది. యూ వాంట్ రిమూవ్ ద అండర్లైన్స్, వీ షుడ్ అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అనే ప్రాపర్టీనే ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎక్కడ మీరు యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేసినా సో డిఫాల్ట్గా మనకి ఏమవుతుంది, అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది. అవి రిమూవ్ చేయాలంటే వి జస్ట్ అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు అప్లై టెక్స్ట్ షాడోస్ గైస్. టెక్స్ట్ షాడో సంథింగ్ ఒక 2 pixel 3 pixel అండ్ సంథింగ్ లైక్ రెడ్ ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి. యూ విల్ గెట్ ద షాడోస్. గట్ ఇట్ నా? షాడోస్, that is text shadow. And you can apply the box shadow also guys. Entire box you can, entire div you can apply. That is for what? Box hyphen shadow. Box shadow something 2 pixel 5 pixel 10 pixel. మనకు బ్లాక్ అంతా క్లియర్ షో అవ్వట్లేదు, కొంచెం తక్కువ ప్యాడింగ్ ఇచ్చేస్తాం. షాడో అవుపిస్తుందా? సో లైక్ దట్ ఇస్. సో యూ కెన్ అప్లై different ways. That is what box shadows. And next we can change this cursor point also. We have a pointer na, so cursor normal mouse point, right? We can change the mouse pointer also. So here we have something. So text మీద మనకు different గా చేస్తుంది, ఇమేజ్ మీద different గా చేస్తుంది, ఇక్కడ different గా చేస్తుంది. సో ఇఫ్ వాంట్ చేంజ్ దట్ కర్సర్ పాయింటర్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం హెడ్ మీదకి వెళ్ళగా నాకు డిఫరెంట్ చేంజ్ కావాలి. చూడండి, హెడ్ మీదకి వెళ్ళగా నాకు కర్సర్ చూడండి ఇక్కడ నేను వెయిట్ అని చెప్పేస్తుంది. సో ఇలా లోడ్ అయినట్టు వచ్చేసి ఇలా వెయిట్ చేసినట్టు సరే. సో ఇన్పుట్ మీదకి వెళ్ళగానే నాకు పాయింటర్ లాగా రావాలి. కర్సర్ పాయింటర్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి. పాయింటర్ మనకు లింక్స్ పైన వస్తుంది చిన్న పాయింటర్ ఇలా పాయింటర్. అండ్ ఇమేజ్ పైకి వెళ్ళగానే మెయిన్ ఐఫన్ ఇమేజ్లో ఉన్న ఇమేజ్ ట్యాగ్ రాసిస్తాను చూడండి. కర్సర్ లైక్ జూమ్ ఇన్ అంటున్నా. జూమ్ ఇన్, ఐ ఫర్గాట్ ద ప్రాపర్టీ. లైక్ దిస్ జూమ్ ఇన్. చూసారా కర్సర్? ఇలా మనం కర్సర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. లాట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే చెక్ చేసేయండి, ఇవన్నీ కూడా కర్సర్ పాయింటర్స్. సో జనరల్గా పారాగ్రాఫ్స్కి కామన్గా మనం ఒక 6 ప్రాపర్టీస్ కామన్గా అప్లై చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ జస్టిఫై ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు, టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, మార్జిన్, ప్యాడింగ్, ఇంకా లైన్ హైట్ కూడా ప్లస్. అంటే లైన్కి ఏమైతే మీకు హైట్ కావాలంటే వీ కెన్ అప్లై లైన్ హైట్. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై లైన్ హైట్. మనం 1.5 నీట్గా ఉంటుంది. చూడండి ఎంత నీట్ ఉంది, రీడబిలిటీ నీట్గా ఉంటుంది 1.5. కెన్ అప్లై మోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్, కెన్ అప్లై మోర్, బట్ అంత లుక్ అండ్ ఫీల్ ఏమి ఉండదు. సో పిక్సెల్స్ కాదు 2 ఇచ్చేస్తాం. ఎక్కువ అయిపోయింది కదా. సో నీట్గా ఉండాలంటే 1.5 ఇచ్చేయండి, నీట్గా ఉంటుంది, రీడబిలిటీ నీట్గా ఉంటుంది అలా. లైన్ హైట్, ఓకే, లైన్ హైట్, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్, ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, మార్జిన్, ప్యాడ్, ఇవి కామన్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అప్లై సి. సో ఇన్ ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ సమ్ స్పేస్ గైస్. కొంచెం స్పేస్ తీసుకొని స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో పారాగ్రాఫ్, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ ఇండెంటేషన్ అంటారు గైస్. టెక్స్ట్ ఇండెంట్. సో లైక్ ఐమ్ గివింగ్ యూ 100 pixel గైస్. సి, సో వీ హ్యావ్ ఎ స్పేస్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండెంటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అప్లై వర్డ్ స్పేసింగ్ గైస్. వర్డ్కి ద స్పేస్ కావాలంటే కెన్ అప్లై వర్డ్ స్పేసింగ్ 5 pixel. And even we can apply letter spacing also. Okay na, word spacing, letter spacing, line height, text alignment. Okay, these all are like paragraph, common paragraph properties. So ఇక్కడ చేస్తున్నాను. For I am going to apply for all paragraphs. Line height 1.5. Clear?
So next, yeah. So coming to the images, we can apply filter properties, guys. See, here I have a 3 image, right? So ఈ image మనం like నేను blur చేయాలనుకుంటున్నాను, right? Blur images, image blur చేస్తూ ఉంటాం కదా. So for that I'm going to apply filter property. Filter blur ఒక 5 pixel blur చేసేస్తున్నాను చూడండి. See, I will get like this. బ్లర్ అవ్వాలి, మౌస్ ఎంటర్ చేయగానే మళ్ళీ క్లియర్ అవ్వాలి నాకు. సో ఫర్ దట్ వీ కెన్ అప్లై సో డాట్ ఇమేజ్ 1 కోలన్ ఓవర్, సో వీ కెన్ అప్లై ఫిల్టర్ నన్ blur when your mouse entered clear. And for so like there are so many properties. For image 2 I'm going to apply filter లోపల చాలా ప్రాపర్టీ, ఫిల్టర్ కాంట్రాస్ట్, ఫిల్టర్ బ్రైట్నెస్, ఫిల్టర్ ఒపాసిటీ, ఫిల్టర్ డ్రాప్ షాడో, ఫిల్టర్, ఇలా చూడండి ఒకసారి ఫిల్టర్. సో ఫిల్టర్ ఒపాసిటీ మీన్స్ లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ అవుతుంది మనకు. చూడండి, మనకు ఈ చూసారా, ఈ ఇమేజ్ నుండి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా షో అవుతుంది, చూస్తున్నారా, ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. గట్ ఇట్ గైస్, అర్థమవుతుందా కార్తీక్, సుష్మిత? ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్. సో దీన్ని మీరు ఇలా ఇచ్చేయచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామెంట్ దిస్. మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేసింది ఇమేజ్. సో దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా మనకు ఒపాసిటీ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఇంకా డ్రాప్ షాడో ఉంటుంది, ఫిల్టర్ ఇంకా సో 10 పిక్సెల్ డ్రాప్ షాడో. సరే, డ్రాప్ షాడో అలా వచ్చి నీట్గా ఉండదు డ్రాప్ షాడో. వీటి కూడా ఇది చేసుకోవచ్చు, ఓవర్ పైన రాస్తాం, నీట్గా ఉంటుంది. Okay, and for third image I'm going to apply filter grayscale, guys. Grayscale 100% ఇచ్చేస్తున్నాను, అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోతుంది ఇమేజ్. సో దాని లోపల దాని కాంట్రాస్ట్ తగ్గించచ్చు, అంటే లైక్ ఇంకొంచెం ఒక 80 సమ్ లిటిల్ లైట్ కలర్ లాగా వచ్చేసింది అలా. సో అర్థమవుతుందా? సో అలా మీరు కంప్లీట్గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసేయచ్చు. దీన్ని కూడా ఓవర్ పైన రాసేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇలా మనం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసేసుకో. ఇంకా సో పారాగ్రాఫ్ 2కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫిక్స్డ్ విడ్త్, గైస్. ఇక్కడ నేను కొంత ఫిక్స్డ్ హైట్ ఇచ్చేస్తున్నా. హైట్ ఒక 100 పిక్సెల్, ఒక 180 పిక్సెల్ ఇచ్చేస్తున్నా అప్రాక్సిమేట్లీ. సి చూడండి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 180 వరకు నీట్గా వచ్చేసింది, రిమైనింగ్ అంతా ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏదైతే కంటెంట్ ఓవర్లాప్ అవుతుందో సో ఆ కంటెంట్ నేను హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ వీ కెన్ అప్లై ఓవర్ఫ్లో ప్రాపర్టీ. ఓవర్ఫ్లో హిడెన్ అంటుంది. సి యూ కెన్ హైడ్ ద కంటెంట్. లేదు నాకు షో అవ్వాలనుకోండి, ఓవర్ఫ్లో మనం షో చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనం విజిబుల్ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. సి కెన్ అప్లై విజిబుల్. లేదు నాకు స్క్రోలింగ్ కావాలి అనుకుంటే కెన్ అప్లై స్క్రోల్. ఇలా స్క్రోల్ చేస్తుంది, రైట్? లేదు స్క్రోలింగ్ రావాలి, కానీ చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, మనకి ఇలా వెర్టికల్గా ఉంది అండ్ అలాగే హార్జనల్ కూడా అవుపిస్తుంది స్క్రోలింగ్. మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ వెర్టికలే కదా. సో ఫర్ దట్ వీ కెన్ అప్లై ఓవర్ఫ్లో ఆటో ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు సో ఎక్కడైతే కావాలి అక్కడే ఓవర్ స్క్రోల్ వచ్చేస్తుంది. అర్థవుతుందా? సో ఇలా మనం స్క్రోల్ రాసేస్తాం, ఇలా ఓవర్ఫ్లో ప్రాపర్టీ. చూసారా, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ వీటితో పాటు మీరు ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ని కలెక్ట్ చేసేయండి. సో అవేంటంటే ఫస్ట్ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకోండి. సో వాట్ ఆర్ ద సిఎస్ఎస్ కామన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏంటో సర్చ్ చేయండి. ఓకే,
ఓకే, సిఎస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్. సపోజ్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఉన్నది జనరల్ మనం కామన్ ఇందా చెప్పిన ఏ ప్రాపర్టీ రాస్తాం కామన్గా. సో అండర్లైన్స్ రిమూవ్ చేసుకోవడం కోసం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఈ ప్రాపర్టీని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా కూడా ఎలా రాస్తాం ఇలా రాస్తాం. లేదు ఒకవేళ యాంకర్ ట్యాగ్ పైన మౌస్ హోవర్ అయినప్పుడు ఏం కావాలి, ఇలా హోవర్ అని చెప్పి రాసేస్తూ ఉంటాం. లేదు యాంకర్ ట్యాగ్ హోవర్ కదా, యాంకర్ ట్యాగ్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు యాక్టివ్ అవుతుంది, అప్పుడు మనం కలర్ చేంజ్ అయినట్టు కూడా రాస్తూ ఉంటారు, అలా యాక్టివ్. నెక్స్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ విజిటెడ్ ఉంటుంది. సో విజిటెడ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం మామూలుగా బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఇప్పుడు ఈరోజు బ్రౌజ్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాసేపు మళ్ళీ బ్రౌజ్ చేస్తే సేమ్ ఏదో లింక్ ఓపెన్ చేశారు అది కొంచెం మనకు బ్లూ కలర్ లాగా హైలైట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ విజిటెడ్, మనం ఆల్రెడీ విజిట్ చేసిన తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ సో చూడండి నేను సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ యాంకర్ ట్యాగ్ అని సెర్చ్ చేశాను ప్రీవియస్గా. చూడండి చూసారు ఇది కొంచెం లైట్ బ్లూ లాగా ఉంది, ఇది థిక్ బ్లూ లాగా ఉంది, ఇక్కడ ఇది మనకు లైట్ ఉంది అంటే ఇది ఆల్రెడీ విజిట్ అయింది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ విజిటర్ లింక్. దానికి ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ మనం, సో ఇలా ఇలా విజిటెడ్ అని చెప్పి రాసేస్తూ ఉంటాను. దీని ఇక్కడ మనం విజిటర్ లింక్స్ అని అర్థమవుతుందా. సో అలా మీకు సిఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఏమని ఒకసారి గూగుల్ చేస్తూ చెక్ చేసేయండి, యాంకర్ ట్యాగ్కి కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నవి. అండ్ అలాగే లిస్ట్కి ఏమున్నవి వాటిని లిస్ట్కి సిఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నామో చెక్ చేసేయండి. సిఎస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ లిస్ట్. సో లిస్ట్కి ఎలా రాస్తాం జనరల్గా మనం ఇలా ఫస్ట్ ఇలా యూఎల్ తీసేసుకొని సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సో డిఫాల్ట్గా వచ్చే బుల్లెట్ పాయింట్స్ రిమూవ్ చేయాలి. ఎలా రాస్తామంటే మనం హెచ్టిఎం లోపల నన్ను అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసుకున్నాం, అంటే నన్ను అనే యాట్రిబ్యూట్ టైప్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేస్తూ వాల్యూ రన్ ఇచ్చేసాం కదా. సో ఇక్కడ మనం లిస్ట్ స్టైల్ రన్ చేస్తాం, లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ కూడా ఉంటుంది. షార్ట్ కట్లో మనం సింపుల్గా లిస్ట్ స్టైల్ రన్ చేసేయచ్చు, అప్పుడు బుల్లెట్ పాయింట్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి. సపోజ్ మీరు ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇలా లిస్ట్ డిఫాల్ట్ మీకు డిస్కస్ చేస్తుంది కదా, లేదు అంటే లిస్ట్ స్టైల్ సర్కిల్ అని స్క్వేర్ అని కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ అప్ టు హెచ్టిఎంఎల్, సర్కిల్, స్క్వేర్, డిస్క్ ఇవే ఉన్నాయి కదా. బట్ ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ కూడా అప్లై చేసుకోండి. మీరు బుల్లెట్ పాయింట్స్ లోపల హ్యాండ్ సింబల్స్, ఆరో మార్క్స్ అలాంటివి అప్లై చేయాలంటే హియర్ వి జస్ట్ అప్లై ఇలా లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసి అక్కడ ఇమేజ్ పాత్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇక్కడ మీరు ఎవ్రీ బుల్లెట్ పాయింట్కి మీ ఇమేజ్ వచ్చేస్తాం, ఏదంటే ఏ ఇమేజ్ అంటే ఆ ఇమేజ్ మీరు ఆ యూఆర్ లోపల ఏ ఇమేజ్ పాతిస్తారో అవి ఆ బుల్లెట్స్ పాయింట్స్కి రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. హ్యాండ్ సింబల్స్ కానీ ఆరో మార్క్స్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ స్టైల్స్, దట్ ఈస్. సో అలా మనం యూఎల్కి రాసేసుకుంటాం. అండ్ సేమ్ లైక్ యూఎల్లో ఉన్న ఎల్ఐకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్కి ఏమేమి కావాలో ఇలా యూఎల్ స్పేస్ ఇలా రాసేసుకుంటాం. సో ఇలా ఏవైతే రాసేస్తున్నారో యూఎల్కి అండ్ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఓఎల్కి కూడా రాసేసుకుంటాం. ఇక్కడ లిస్ట్ స్టైల్ అప్పర్ ఆల్ఫా, లోయర్ ఆల్ఫా, రోమా డిఫాల్ట్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా, వాటి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా రాసేసుకుందాం. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా మనం ఇమేజ్ యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా మనం యూఎల్కి. అలా యూఎల్కి కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఒకసారి షార్ట్ లిస్ట్ చేసేయండి. సో నెక్స్ట్ టేబుల్కి సిఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం, ఏమేమి అప్లై చేస్తున్నాం ఒకసారి చెక్ చేసేయండి. టేబుల్ ఫస్ట్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ టేబుల్ గైస్. టేబుల్ మీరు ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, కలర్, మార్జిన్, ప్యాడింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఓన్లీ టేబుల్. ఇలా మీరు టేబుల్ కావాల్సిన ఇలా రాసేసుకోవచ్చు. లేదు ఇఫ్ వాంట్ అప్లై ఓన్లీ రోస్, జస్ట్ అప్లై టేబుల్ స్పేస్ టీఆర్ రాసేసుకో. టేబుల్ స్పేస్ టీఆర్, అది ఫర్ ఓన్లీ రోస్. సో రోలో ఉన్న హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే కావాలి, అప్పుడు టేబుల్ స్పేస్ టీఆర్ స్పేస్ టీహెచ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ స్పేస్ టీఆర్ స్పేస్ టీడీ, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ టేబుల్ డాటా. పడిట్నా. సో టేబుల్కి ఎలా అప్లై చేయాలి, టేబుల్కి మిస్ అయిందా, టేబుల్కి ఎలా అప్లై చేయాలి, టేబుల్లో ఉన్న రోస్కి, హెడ్డింగ్స్కి అండ్ అలాగే టేబుల్లో ఉన్న డేటాకి. మార్జిన్, ప్యాడింగ్ మీరు ఏ ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీస్ ప్లే చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మీరు టేబుల్కి కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నాయి ఒకసారి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి. అండ్ సేమ్ వే యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఫార్మ్స్ గైస్. ఫామ్కి ఏమైనా ఒకసారి చెక్ చేసి.
సో ఇలా మనం డైరెక్ట్గా ఫామ్ ఎలిమెంట్కి అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. హైట్ విడ్త్ ఏదైనా మార్జిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా ప్లేస్ లేదు. ఫామ్లో ఉన్న మీకు అన్ని ఇన్పుట్స్కి కావాలంటే ఫామ్ స్పేస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే ఇట్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫర్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ గైస్. లేదు ఫామ్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్కే కావాలి అనుకుంటే మీ కెన్ అప్లై ఫామ్ ఇన్పుట్. యూ కెన్ యూజ్ ద అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్ గుర్తున్నాయా? సో టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టెక్స్ట్ అని, టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ ఈమెయిల్ అని ఇలా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మీరు ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో లిస్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్కి ఏమేమి ప్రాపర్టీ చెక్ చేసేయండి. యాంకర్ ట్యాగ్కి, లిస్ట్కి, టేబుల్కి అండ్ అలాగే ఫామ్కి బేసిక్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి వాటిని మనం ఎలా ఒకసారి చెక్ చేసేయండి సరిపోతుంది. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక డివ్ తీసుకుంటాం సింపుల్గా. డివ్ క్లాస్ బాక్స్ అని తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను ఆ బాక్స్కి సిఎస్ రాసిస్తున్నాను. మార్జిన్ 10 అండ్ సేమ్ 100 పిక్సెల్ ఇచ్చేస్తున్నాను. పీరియడ్ సేమ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది అప్లై అవ్వట్లేదు. డాట్ బాక్స్ సరే పిక్సెల్స్ లేదా? ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ టేక్ ద సేమ్ మార్జిన్ గైస్. ఇప్పుడు నేను దీనికి కొంచెం లైక్ ఓకే కలర్ వైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే సో విడ్త్ బార్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాను గైస్. బార్డర్ ఒక 2 పిక్సెల్ సాలిడ్ అండ్ వైట్ కలర్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే అండ్ దానికి విడ్త్ ఇచ్చేస్తాను. విడ్త్ ఇప్పుడు ఒక 200 పిక్సెల్ ఇచ్చేస్తుంది. 200 పిక్సెల్స్ విడ్త్ ఇచ్చేసాను. ఓకేనా? చలో ఇప్పుడు దీనికి నేను సంథింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చేద్దాం. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చూడండి, ఇప్పుడు నేను కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. చూడండి ప్యాడింగ్ ఒక 30 పిక్సెల్ ఇచ్చేసాను. చూడండి ఇప్పుడు విడ్త్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా విడ్త్? చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూసారా? అర్థమవుతుందా? బట్ మనకు అలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, అంతే ఉండాలి. ఓకేనా? సో అప్పుడు అంటే మీరు అప్లై చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడ్ 200లోనే ఫిట్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే యూ కెన్ అప్లై బార్డర్ బాక్స్ సైజింగ్ చూసారా? మీరు ఎంత ఇచ్చేసుకున్నా ఆ 200లోనే ఫిట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇది బాక్స్ ఉన్నాను. రెండింటికి సేమ్ అప్లై చేసుకోండి. కానీ ఇప్పుడు దీనికి మనం విడ్త్ రెండింటికి సేమ్ విడ్తులు ఉన్నాయి. చూడండి రెండింటికి సేమ్ విడ్తులు ఉన్నాయి. రెండింటికి ప్యాడింగ్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. డిఫాల్ట్ రెండు సేమ్ విడ్తులతో 2 డివ్స్ తీసుకున్నాం. సేమ్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ప్యాడింగ్ ఇచ్చేస్తున్నానో ప్యాడింగ్ ఇచ్చేసాను, అక్కడ ఇక్కడ ప్యాడింగ్ ఇచ్చేసాను గైస్.
చూడండి ఇప్పుడు రెండింటి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ప్యాడింగ్. బట్ నాకు ఎంతైతే పెడుతుందో అంతవరకే రావాలి, అది మోర్ దెన్ ఉండకూడదు అనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై విచ్ ప్రాపర్టీ, బాక్స్ సైజింగ్ వాటర్ బాక్స్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్ట్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే మీరు అప్లై చేసిన ప్రాపర్టీస్ మీరు ఎంతైతే పెడుతుందో దానిలోకి అప్లై అవుతాయి, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో బాక్స్ సైజింగ్ దట్ ఈస్ వాటర్ బాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ఫామ్ డిజైన్ చేద్దాం కదా సింపుల్గా. సో సింపుల్ ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు ఒక డివ్ తీసుకుంటున్నా, ఒక డివ్ ఇలా తీసేసుకొని సంథింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సో దీని లోపల సంథింగ్ యూజర్ లాగిన్ ఒక హెడ్డింగ్ తీసేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక లాగిన్ బటన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇలా ఒక ఫామ్ డిజైన్ చేయబోతున్నాం గైస్. ఓకేనా, సో ఇలా ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేశారు. See, so for that I'm going to take one div guys. సో div క్లాస్ లాగిన్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇన్సైడ్ ద div I'm going to take one heading guys, యూజర్ లాగిన్ అంటున్నా. ఒక లైన్ కోసం హెచ్ఆర్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఫామ్, ఓకే. సో దీని లోపల సంథింగ్ లేబుల్. సో మనం హెచ్టిఎంఎల్కి ఏం చేసాం మనం, సో టేబుల్ హెల్ప్తో రాసేసుకున్నాం కదా, సేమ్ లైన్లో రావడం కోసం మనం నీట్గా అప్పుడు టేబుల్ యూస్ చేసుకున్నాం. ఇంకా టేబుల్ అక్కడే మర్చిపోండి. సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ కింద ఏం అవసరం లేదు, సింపుల్ డైరెక్ట్గా సో లేబుల్. సో అక్కడ మనకు ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఫార్మేట్ యూజ్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లేబుల్, యూజర్ నేమ్ and you can input. So type is equal to text. So name is equal to something you name under. Okay, and చూడండి సో యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, సో వాటర్ ఇట్ ఇస్ ఫోన్ నంబర్. ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడికి ఏముండాలి, టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్, లైక్ phone number, so like tell. Okay, and next password తీసుకుందాం. Password type is equal to password and name like and take submit. అండ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ సబ్మిట్ వస్తుంది. నేను చేస్తాను ఇక్కడ వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ తీసేసుకొని లాగిన్. See, by default you will get like this guys. By default గా ఇలా వచ్చేసి. So first I'm going to apply CS property for login, then after heading, form, like this step by step. చూడండి ఫస్ట్ లాగిన్ రాసేస్తాను. I'm going to apply fixed width guys. నేను లాగిన్కి ఒక 350 పిక్సెల్స్ ఇచ్చేస్తాను అండ్ మనకు షో అయ్యేలాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. So that is your login page. Okay, and I'm going to apply somewhat padding guys. Okay, I'm going to apply border radius 10 pixels inches. Now I want to align that login into the center guys. దాన్ని ఇప్పుడు నేను సెంటర్ అలైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్, ఆల్రెడీ విడుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకు చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నేను మార్జిన్ యూజ్ చేస్తాను. జస్ట్ మార్జిన్ నాకు టాప్ అండ్ బాటమ్ ఏం అవసరం, క్వాలిటీ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ జస్ట్ నేను ఆటో యూజ్ చేస్తాను అంతే, ఆటోమేటిక్గా మనకు సెంటర్గా వచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు 350 ఇప్పుడు సపోజ్ అది
1000 పిక్సెల్స్ ఉంది అనుకోండి, 350 తీసుకొని రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో 350 లోపల రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి, ఎంత ఉంటుంది 650 ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని షేర్ చేసుకుంటుంది లెఫ్ట్కి రైట్కి అలా. దాన్ని ఇప్పుడు 100%లో నేను 30% తీసుకున్నాను అనుకోండి, రిమైనింగ్ 60%ని, రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది 70%ని, సో లెఫ్ట్కి రైట్కి ఈక్వల్ వేసేస్తున్నాను అన్నమాట, మార్జిన్ ఆటో వేసేస్తుంది అలా. సో దెన్ ఇట్ విల్ యాడ్ టు ద సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది అలా. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సో డాట్ లాగిన్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫామ్కి ఏమన్నా కావాలంటే రాసేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఫామ్లో ఉన్న అన్ని ఇన్పుట్స్ ఒకేసారి రాసేస్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ విడ్త్ 100%, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ లాగిన్లో ఉన్న కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం ఫాంట్ కూడా కొంచెం సైజ్ ఇచ్చేస్తున్నా, ఫాంట్ సైజ్ ఒక 20 పిక్సెల్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఆ ఇన్పుట్స్కి విడ్త్ ప్యాడింగ్ రాసేసుకోవచ్చు, హైట్ రాసేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ద ఇన్నర్ స్పేస్ కావాలంటే ఇన్పుట్కి హైట్ రాసేయచ్చు, ప్యాడింగ్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త రాసేయండి. అంటే 4 సైడ్స్ కాకుండా ఓన్లీ నేను టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను, లెఫ్ట్ సైడ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, బయటగా చేస్తుంది కదా. సో ఇలా ఇచ్చేస్తాను. నెక్స్ట్ మార్జిన్ ఇచ్చేస్తాను, మార్జిన్ ఒక 5 పిక్సెల్ టాప్ అండ్ బాటమ్, లెఫ్ట్ సైడ్ అవసరం లేదు. కరెక్ట్నా? అండ్ ఇంకా ఇన్పుట్కి నాకు సపరేట్ కావాలి, లాగిన్లో ఉన్న, ఫామ్లో ఉన్న, ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ సబ్మిట్ టైప్. బార్డర్ నన్ చేశాను, బటన్ అనగానే మనకు బార్డర్ ఉంటుంది కదా, బార్డర్ నన్ చేశాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఓకే, కలర్ కోడ్స్ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వైట్ ఇచ్చేసి ఇఫ్ కెన్ అప్లై బార్డర్ రేడియస్. లేదు మనకు కొంచెం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మనకు కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా అవుపించాలంటే సింపుల్ నేను ఈ లాగిన్కి కొంచెం ఓపాసిటీ ఇచ్చేస్తాను. ఒపాసిటీ లైక్ ఒక 0.5 పిక్సెల్ ఇచ్చేసి చూడండి ఇలా వచ్చేసి ఒపాసిటీ ట్రాన్స్పరెంట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది కదా, 0.8 ఇచ్చేద్దాం. వెయిట్ అర్థమవుతుందా గైస్? క్లియర్ కదా? కార్తీక్, సుష్మిత? సో మీరు ఆ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే చెప్పానో ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇవి ఈ 4 కలెక్ట్ చేసేసుకొని అండ్ ఇలా ఒక అసైన్మెంట్ డిజైన్ చేయండి. సో చాలా చిన్న టాస్క్ ఇచ్చేస్తున్నాను, నీట్గా క్రియేట్ చేసుకోండి. మీ అసైన్మెంట్ ఏమితో ఒక ఫోల్డర్, దాని లోపల index.html, CSS ఫోల్డర్, ఇమేజెస్ ఫోల్డర్, ఓకేనా? ఆ ఇమేజ్ నుంచి వెళ్ళి నావిగేట్ చేయండి, అన్నిటి కలిపి ర్యార్ చేస్తూ షేర్ చేయండి, సింపుల్ అయిపోతుంది. అండ్ యువర్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ సో దిస్ వన్ గైస్. లాగిన్ ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి, ఎంత సింపుల్గా ఉంది. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రేడియంట్ కలర్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ దొరకబట్టండి, గ్రేడియంట్స్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. నేను గ్రేడియంట్ కలర్స్ గురించి రేపు చెప్తాను. ఈ గ్రేడియంట్ కలర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో మనం రేపటి టైపింగ్ మండే డిస్కస్ చేసేద్దాం, ఓకేనా?